چودھری صاحب، آج میاں اظہر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ ان کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا ہے. ہم نے وہاں 3 تلوار پر دیکھی سچویشن، وہاں پر کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، ان کی طرف سے بھی خیر پتھراؤ بھی ہوا، اور پھر اسی طرح سے اسلام آباد کے بھی رہے معاملات. تو یہ عجیب سی ایک جو سچویشن میں، یہ سارا ماحول میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، جیسے عمران صاحب نے ابھی مینشن بھی کیا، اس پہ تو پہلے سے ہی آلریڈی سوال ہے، بلہ بھی لے لیا اور اس کے علاوہ بھی ساری چیزیں ہوئیں. لیکن اس طرح کی الیکشن کو کیا آپ کے خیال سے ایک قبولیت ملے گی، ایکسیپٹیبلٹی ہوگی ان کی، اس کے رزلٹ کو کوئی مانے گا؟ اس کے رزلٹ کو جو بنا رہے ہیں وہ مانیں گے اور وہ رزلٹ جو ہے وہ تھوپا بھی جائے گا، جس طرح الیکشن تھوپا جا رہا ہے. دیکھیں الیکشن تو ہو نہیں رہا، ایک سلیکشن کا پروسیس ہے، فرضی سا عمل ہے، اور یہاں پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں مختلف جماعتوں کی طرف سے کہ وہ جو انتخابی نتائج بھی ایون جو ہے وہ تیار کیے گئے ہیں. اور جس طرح کی خوف کی فضا میں الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن تو ایسے نہیں ہوتے. آزاد امیدواروں کے اوپر بھی جو ہے وہ دباؤ ہے کہ وہ ایک مخصوص پارٹی، پنجاب میں ایک مخصوص پارٹی کے حق میں بیٹھیں. وہ اکیلی پارٹی رن کر رہی ہے جو کہ بہت لاڈلی پارٹی ہے، لیکن پھر بھی چوتھے نمبر پہ ہے. تو یہ تو ایک انفارچونیٹ بات ہے. لیکن دیکھیے الیکشن کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ جمہوری عمل کا ایک حصہ ہوتا ہے. یعنی وہ ایک الیکشن کا ہو جانا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں جمہوریت آئے گی. ابھی ایک واقعے کا 1971 کے واقعے کا عمران صاحب نے ذکر کیا، تو دیکھیے اس میں مجھے جو ہیں وہ اوور 160 سیٹس جیت گئے تھے آؤٹ آف 161، لیکن ان کو جو ہے بھٹو صاحب کے مقابلے میں نہیں دیا گیا. اور بھٹو صاحب کی اور ان کی پارٹی کا وہی رول تھا جو آج ایک لاڈلی پارٹی کا رول ہے، اور اس وقت وہ جو ہے ان کو نہیں قبول کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو تو آپ کے تمام اداروں کو، ریاست کو، پولیٹیکل جماعتوں کو بھی بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر فیصلہ کرنا کس نے ہے. اگر تو دیکھیے عوام نے فیصلہ کرنا ہے تو اس کا تو پھر صرف الیکشن نہیں ہوتا ایک اظہار کا طریقہ کار، اس کا تو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہوگا. پھر فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت ہوگی، جو پارٹی ہوگی، اس کو پھر آپ کو ایسے ماحول میں عوام کی پارٹیسپیشن ہوگی 8 فروری کو. دیکھیے عوام کی پارٹیسپیشن تو اسے 8 فروری کو دیکھا جائے گا نا، کہ 8 فروری کو جیسے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو آج ایک ٹیسٹ تھا، ان کی جو قیادت ہے وہ بہت زیادہ حلقوں میں تو ناکام ہو گئی ہے. کے پی میں نکالے ہیں انہوں نے کچھ، لیکن وہ تو نہیں نکال سکے لوگ. پنڈی ڈویژن میں بھی حالانکہ نون لیگ جو ہے انہوں نے کل مایوس کن جلسہ کیا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ کچھ 1000 بندے بھی نہیں اکٹھے کر سکے، حالانکہ وہ گڑھ سمجھا جاتا ہے. اور لیکن یہ آج کچھ کارکنان نے اب ہمت دکھائی ہے وہ، لیکن جو ٹکٹ ہیں، جو امیدوار ہیں وہ نہیں نکل سکے، اور انہوں نے یہ میرے خیال میں کوئی ایفرٹ بھی نہیں کی کہ خاطر خواہ کے بھی ریلیاں نکال سکیں یا بندوں کو کٹے کے. دیکھیں الیکشن میں جو ریلیز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے لیے تو ظاہر انتظامیہ اگر آپ کے ساتھ تعاون نہ کرے، تعاون کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو اجازت نہ دے، تو پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور جیسے مالیہ نے ذکر کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، جو ان کا ووٹر سپورٹر ہے، وہ پچھلے اپریل 2022 کے بعد سے تو سڑکوں پہ ہی ہے. تو ایک وہ بھی فٹیگ کا بھی عنصر ہے، دوسرا بہت اور پھر اب وہ خوف کا ماحول بھی ہے نا ان کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے انہیں اب صرف سڑکوں پہ رہنا بھی شاید وہ افورڈ کرتے رہتے، نکلے رہتے، لیکن جو حالات ہیں اس کے کانسیکوینسز انہیں بھگتنے پڑتے ہیں. یہ جو آئیڈیا ہے اس کا آپ کی نظر میں کیا پاکستان، ویسے مجھے اس سے ان کے یہ تجاویز دے کے یاد آتا ہے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا، آپ خود کسی سسٹم کی وجہ سے جب ڈسے جاتے ہیں پھر آپ کو یہ خیال آتے ہیں کہ یہ جو ایم این اے میرے ادھر سے ادھر چلے گئے تو یہ مسئلہ ہوا. آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا واقعی پاکستان کا جو بنیادی ریاستی ڈھانچہ اس میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے، لیکن یہ جو آئیڈیاز ہیں ان کی بنیاد کیا ہے، یہ جو ہے اس پہ کیا ریسرچ کی گئی ہے. یہ تو نہ پارلیمنٹری نظام کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، نہ پریزیڈنشل سسٹم کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. تو کیا ایک اور تجربہ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ جو آئیڈیا ہے یہ منشور میں آج الیکشن سے 7-8 دن پہلے ایک آ تو گیا ہے، لیکن کیا یہ پبلکلی ڈسکس ہوا ہے، میڈیا پہ ڈسکس ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کو براہ راست منتخب کرنا جو ہے یہ تو آئین اور قانون کی اجازت نہیں دیتا. اس کا تو آپ کو بنیادی سٹرکچر چینج کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ڈفرنٹ کائنڈ کا پریزیڈنشل سسٹم جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں. یعنی لوگوں کو براہ راست جو ہے وہ آپ ایک جو ان کا حکمران ہے وہ اس کو منتخب ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں. پاکستان کے نظام میں دیکھیے جو یہ بنیادی
आइडियाज़ हैं ना, आइडियाज़ जितने भी अच्छे हों पॉलिटिकली, जब तक सबका कंसेंसस नहीं हो तब तक ये आइडियाज़ जो हैं ये परवान नहीं चढ़ सकते। 73 का आइन इसलिए एक्सेप्टेबल है कि उसके बाद ना तो किसी चीज़ के ऊपर इस तरह कंसेंसस डेवलप हो सका, और जिसके ऊपर हुआ वो भी फ्लॉड निकली। यानी 18वीं तरमीम में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी वो उनको जो है वो हल तलब हैं और उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसीलिए जब नून लीग का शुरू में मंशूर जो है वो आया, उसमें 2-4 बुनियादी उन्होंने बातें की, तो इस पर काफ़ी तनकीद हुई। सेनेट की मुद्दत को कम किया जा सकता है, होना चाहिए बिल्कुल। 4 साल की जो तजवीज़ है बिल्कुल वो काबिल अमल है, और मुझे याद पड़ता है कि खुर्शीद शाह ने भी ये पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ दी थी। 4 साल काफ़ी होते हैं, क्योंकि हमारे जो आपने अगर एवरेज मुद्दत देखी हो तो 3 साल से ज़्यादा नहीं है हुकूमतों। 3 साल के बाद मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, बेचैनियाँ शुरू हो जाती हैं वहाँ पर, किसी जगह से कोई टांगे खींचना शुरू कर देता है कोई। तो बात यह है, टेम्परामेंट इतना ही है हमारा। बात यह है कि आप अगर ये जो MNAs का मामला है कि जी आप सेनेट को भी बराह रास्त मुंतखब कराएं, तो फिर तो आप एक अमरीकी निज़ाम से ये मुतासर हुआ आइडिया है, वहाँ से ये मुसाल लिया गया है कि वहाँ से, क्योंकि सेनेटर्स जो हैं बराह रास्त मुंतखब होते हैं, फिर तो बहुत सारी ये चेंजेस अच्छी हैं, ये बुरी हैं, इन पे तो डिबेट होनी है। मीडिया में भी डिबेट होनी चाहिए, पब्लिकली भी डिबेट होनी चाहिए सियासी जमातों के साथ। अभी तक जो है जो ये आइडिया दे रहे हैं उनके साथ बैठ के तो बात करने को तैयार कोई नहीं हुआ, क्योंकि जब तक जो है किसी वो अगर करने की बारी आएगी तो फिर तो कंसेंसस के साथ ही होगा, वो अकेले तो कर नहीं सकेंगे। करने की बारी तो आएगी, तो अभी तजावीज़ ही है ना। हाँ, लेकिन ये अवाम को इस सारे सिस्टम के बारे में अभी तक तो मोबिलाइज नहीं किया गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है, जो पहले यानी आपको ये लग रहा है कि मंशूर देख के पता चल रहा है कि उन्हें भी पता है कि हम नहीं आ पा रहे। नहीं, मतलब मेरा ये मतलब नहीं, ऐसी कोई अनअचीवेबल चीजें हैं जिनको बगैर डिस्कस किए ही आगे रख दिया गया। लेकिन बुनियादी तौर पे आपको देखिए, पाकिस्तान के मसाइल इस वक्त ये नहीं हैं जिनके ऊपर जो ये PTI ने मंशूर जो दिया है। पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल कुछ और हैं। उनमें मईशत पे आप कैसे जो करेंगे, IMF से आप कैसे निकलेंगे, आप जो एनर्जी का बहरान है उसको कैसे करेंगे, बेरोजगारी कैसे कम करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट तो वही बात है। चौधरी साहब, ये जब इस वक्त ये सारा माहौल PMLN और पीपल्स पार्टी का नज़र आ रहा है, आपके ख्याल से वोटर सपोर्टर इस चीज़ को अब बाय करने के लिए तैयार है कि यार ये उसका ही वज़ीर ख़ारजा, उसकी कैबिनेट में पहले एक दूसरे की तारीफ़ें करते थे, अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये दोनों मुख्तलिफ पार्टीज़ तो हैं, उनके वो जो ये आप कह सकते हैं कि वो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी। पिछली हुकूमत में उन्होंने हुकूमत लेनी थी और पीपल्स पार्टी उसमें पेश थी कि हुकूमत ली जाए और उसको किया जाए। तो बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने फिर, ज़ाहिर है क्योंकि मखलूत हुकूमत होती है तो फिर जिनकी वोटों की ज़रूरत होती है, तो अगर तो शहबाज शरीफ को कुल्ली तौर पे कोई अक्सरियत हासिल होती तो वो बिलावल भुट्टो साहब की शक्ल भी ना देखते, लेकिन उस वक्त उनको ज़रूरत थी तो उन्होंने कर लिया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जमातें हैं। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सरवर खान ने अगर नवाज शरीफ को शैतान कहा था तो हमने कौन सा उनको पीर कहा था। तो वो ज़रा एक जो अमली सियासत। आपके यहाँ वोटर क्या सोचता है ऐसी चीज़ें देख के? वोटर का भी मसला है। हमारे मुल्क में जो वोटिंग का ट्रेंड है ये अभी आके चेंज हुआ है, जब ये नौजवान वोटर आया और उन्होंने एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया है, जिसमें पंजाब के ज़मीनी इलेक्शनों में जो है नून लीग को बेहतरीन शिकस्त हुई, और उसकी मेन वजह टर्न कोर्ट्स को यानी लोटों को उनको टिकट देना था। तो वो एक हाई मॉरल ग्राउंड भी वो सेट हुई, उससे पहले तो कोई इतना ख़ास नहीं था। तो अब ये जो नौजवान वोटर है ये तो इसको देखता है, लेकिन वोटर के बुनियादी मसाइल होते हैं, मुआशी मसाइल होते हैं। मेजॉरिटी हमारी जो है वो गुर्बत की सतह से भी नीचे है, तो उनके ऊपर ये जो डेलिकेसीज़ हैं या सोफिस्टिकेटेड आइडियाज़ हैं, इनके ऊपर बात करने को नहीं होता। और लेकिन मनाजरे की मैं आपको बताऊँ, ये तारीख़ जो है ये कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में मैं तो इसको बड़ा हेल्दी समझती हूँ। 70 से पहले ऐसा होता था, होना चाहिए। तमाम उम्मीदवार जो हैं वो इकट्ठे होते थे उस वक्त, क्योंकि टीवी नहीं होता था, जलसों में जो है वो एक अपनी बात करते थे, और वहाँ पे टॉयलेट करने का एक कल्चर था। लेकिन फिर माशाल्लाह हुकूमतें आईं तो उसमें इतनी ज़्यादा जो है वो एक पार्टी को वो रगड़ा लग जाता है कि फिर उनकी वो जो रिएक्शन होता है या जो वो नफ़रत होती है वो फिर कंट्रोल नहीं रहती। तो मुनाजरा इस वक्त तो अमेरिका में होता है,